Good afternoon, children. How are you all? I hope you all are fine, doing well in your home. Fine. So, I hope you all are watching the videos regularly without missing. Okay, fine. In today's class, and now I am going to take the English class for you. And in today's class, we will continue the lesson, that is lesson number 13, Fluffy the Fisherman. So already in the previous class, in the last class, we have started that lesson and half part of that lesson already we completed, and in today's class I am going to continue the lesson. So before continuing the lesson, I hope you watched that video. If you watch that video, then only you will understand the story, whatever I am going to tell you today. So if you haven't watched it yet, then go and check out that video and try to understand the lesson. And then now, before continuing the lesson, I want to recall highlights what has happened in the previous part, or what we have came to know in the last class in this lesson. So this is a story, Fluffy the Fisherman, as the title only says, Fluffy the Fisherman. Right? So here the Fluffy is a cat. He is like a fisherman. So Fluffy was living with a human beings, and he is living in a very big house with all the peoples, and his name, those people kept him a name like a Fluffy, and Fluffy was he is a fisherman. Okay, so Fluffy is a fisherman. He loves to catch he loves for fishing. His love towards the fishing was abundant. Okay, so he loved fishing more and more and more. Always how the fishermen used to go near the seas and how they will catch the fishes. Same in that way only this Fluffy the cat used to go to the seas and he used to catch the fishes. So he was having his own style of catching the fishes. First he used to go to the seas, and then first step is he used to, whenever he used to go to, every day he used to go for fishing. That much he loved. Every day he used to catch the fishes and he used to bring those fishes to the home. Like that, every time he used to repeat the same procedure when he was fishing. First what he will do means, first whenever he was going for fishing, first he go to the seas to catch the fishes, to hunt the fishes, and first step what he used to do means, in the water, always so much calm will be there, no sound will be there, and fishes were inside the water. They should come up, no, so that Fluffy can take the fishes. So here what he used to do means, first he used to wade the water with his paw. The first ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. Then whenever he wade the water, suddenly whatever fishes are there inside the water, they used to think that someone came, someone giving us something food to eat. So by thinking that, they used to come upside. And when they come upside, the Fluffy used to go back. He used to go back, and where he was standing, no, he used to stand on the rock, and there only when he wade the water, he used to go back so that fishes cannot see him. Otherwise, they will go back again in the water. So whenever he wade the water, he used to come back, and with his paw, he used to scratch the rock, and by counting, he will have the patience until the fish come above the water. He used to have the patience. He used to wait for the fish, and whenever fish come upside, suddenly with his paw he used to catch one fish and he used to keep it in the mouth. Like this, he is having his own technique of catching the fishes. ಫಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಮೀನುಗಳು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇದ್ದ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಮೀನುಗಳು ಇವರಿಗೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಸೊ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬಂಡೆನ ತನ್ನ ಉಗುರಿಂದ ಕೆರಿತಾ ಇದ್ದ. ಕೆರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅವನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೀನುಗಳು ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಉಗುರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. So like that, whenever the fish come above, he used to catch the fishes and he used to hold in the mouth. And he used to hold that fish very tightly in his mouth. He was having very strong grip of holding the fishes in his mouth. He was having. So very tightly he used to hold it in the mouth and he used to turn back, he used to go. Then suddenly he is asleep. Every time suddenly when he used to go back, suddenly his leg used to slip from that rock and he used to fall in the sea. If he fell also, when he was going back, if he fell in the sea also, then he used to swim and he used to come to the beach, but he never used to lose its prey. Okay, so ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೀನನ್ನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ he was. So when he reaches to the beach, he used to come to the directly he used to come to the home. Directly he used to enter the kitchen and he used to climb the kitchen table and he used to place the fish there. So here ಆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಜ್ಕೊಂಡು ದಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮೀನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನನ್ನ. ಸೊ ಈಜಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಡದಿಂದ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಕಿಚನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಿಚನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ದ ಫಿಶ್ ವಾಸ್ ಡೈಡ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಸಿಗ್ಲಾರ್ದೆ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂ. ಅಲ್ಲೇ ಮೀನನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮೀನುಗಾರಂತರ. ಓಕೆನಾ, ಮೀನುಗಾರ ಹೇಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಇವನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೀನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಮೀನನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ, ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. when he used to put the fish on the table, he used to wait for his due. Okay, he used to wait for the meat. ಸೊ ತಾನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮಾಲೀಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಓನರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ. ಮಾಲೀಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ದ ಓನರ್, ದ ಫ್ಲಫೀಸ್ ಓನರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ go again to the sea and catch another one fish, means he was so excited, he become very happy. Means fishing, he loves the fishing more and more. He loves to repeat same procedure. So if the owner tells him go back again to the sea and catch another fish and come back, means whenever he used to tell, without hearing complete words, he used to run like a light to catch, because that much excitement he was having in catching the fishes. Again he used to run to the sea, again he used to repeat same procedure, wading the water, holding back, having patience, and when the fishes come out, taking the fish, keeping in a mouth and coming back. Same procedure he used to follow again. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಮೀನನ್ನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಮೀನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕ ಏನಾದ್ರು, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೀನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೀನಿನ ಜೊತೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗು ನದಿಗೆ, ಆ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬ ಹೋಗು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ತಡ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ನಗ್ತಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂತೆ.
ನದಿ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು, ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯೋದು. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಲ ಅವನು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದ. He loves the fishing more. How many times he used to send him? That many times he used to bring the fishes each time. So like this, by doing like this, he made so many records of catching the fishes. ಅವನು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ಫ್ಲಫಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ 7 fishes. ಓಕೆ, ಸೊ 7 fishes he catched. ಫ್ಲಫಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಂದು 7 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ he got a very big prize. ಆ ಒಂದು 7 ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು ಮಾಲೀಕನಿಂದ. ವಾಟ್ he got means he got 1.5 pound of a fish. ಸಿ, ಆ ಮಾಲೀಕ ಖುಷಿಯಾಗಿ 7 ಮೀನುಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮೀನು ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಅಂತ 7 ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಮಾಲೀಕ ಅವನಿಗೆ 1.5 kg ಮೀನನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಅವಾಗ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದ ಫ್ಲಫಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. Now, sometimes she would allow herself to be brought home in style. Sometimes, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆ ಫ್ಲಫಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, sometimes ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ sometimes she would allow herself to be brought. Sometimes she would allow herself to be brought home in style, wrapped in a headscarf and cradled in the arms of some visitor who had recognized Fluffy even in her soaking wet condition. Sometimes she would allow herself to brought home in a style. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಓಕೆ, ಇವಳು ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಸಿಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಬೆಕ್ಕು ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಸಿಟರ್ಸು ಈ ಫ್ಲಫಿನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಟೋಟಲಿ ವೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಈ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ತರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮನೆ, ಆ ಫ್ಲಫಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಫಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ರೈಟರ್ ಇಸ್ explaining about the cat. See here, Fluffy, she would used to allow herself to come in a home in a style. She used to be brought in a style. ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಲಫಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. she used to allow herself ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ನೋಡಿ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಅವಳ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳಿ
ಫ್ಲಫಿ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅವಳು, ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ವೇ. ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ sometimes she would allow herself to be brought home in style, wrapped in a head scarf and cradled in the arms of some visitor. Wrapped ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತೋದು. Wrap means ಸುತ್ತು. Like that, wrapped. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಫ್ಲಫಿ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನ, ಆ ಫ್ಲಫಿನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಅವಳ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಡ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ನ ಆ ಫ್ಲಫಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ, ಓಕೆ, ಆಟ ಆಡಿಸು ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್. ಸೊ ಈಗ ಮಗುಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಲೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್. ಆ ಜನರು, ಆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಫಿನ ತಗೊಂಡು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರ್ಯಾಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೇ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ sometimes. So here and see, she wrapped in a headscarf and cradled in the arms of some visitor who had recognized Fluffy even in her soaking wet condition. Who had recognized. Good soul. Recognized Fluffy even in her soaking wet condition. Soaking. Condition. ಸೋಕಿಂಗ್ ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಅಥವಾ ಫ್ಲಫಿ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಫಿ ಮನೆಯದವರೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಫ್ಲಫಿನ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಫ್ಲಫಿನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಫ್ಲಫಿನ ನೀಟಾಗಿ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಪೀಲ್, ಫ್ಲಫಿ ವುಡ್ swim to one of the boat anchorages. On the days when fishing did not appeal. So ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಯಾವಾಗ ಆ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಬೋರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅವಳಿಗೆ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಫಿ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲಫಿ, ಶಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ what she used to do means Fluffy would swim to one of the boat anchorages. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಫ್ಲಫಿ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಥವಾ ತನಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಬೋಟ್ ಆಂಕೋರೇಜಸ್. ಆ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ,
ಆ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನುಗಾರರು ಆ ಒಂದು ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ನದಿಯ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಇವಳು. ಓಕೆ, ಹೂ ಫ್ಲಫಿ. See, on the days when fishing did not appeal, Fluffy would swim to one of the boat anchorages, climb up onto the mooring, clean herself in leisurely fashion, and then settle down comfortably to survey her kingdom. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಅವಳು, ಫ್ಲಫಿ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಸ್ವಿಮ್ and she used to go to one of the boat anchorages. ಸೊ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಫ್ಲಫಿಗೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲಫಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಆ ನೀರಿನ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬೋಟಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಜ್ತಾ ಆ ಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವಳ ಸ್ಟೈಲು, ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಬೋಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನೋಡಿ. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಲೀಸರ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಆ ಮೇಲೆ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಲಫಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಗರ್ಲ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು climb on that board and she used to clean herself in a very stylish way. ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲಂತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ತಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ and then settle down comfortably to survey her kingdom. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಾಣಿಯೇನೋ, ಯಾವುದೇ ಊರಿನ ರಾಣಿಯೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಈ ಹಡಗು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ತಾನು ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವಳ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರು, ಇವಳು ರಾಣಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ, ಇದು ತನ್ನ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್. ಆ ಬೋಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಹೌದಾ. ತಾನು ರಾಣಿ ಅಂತೆ, ರಾಣಿ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲು, ಜಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೀನುಗಾರರು ಅವಳ ಸೈನಿಕರು ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ತಾನು ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ರಾಣಿ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲು. ಟು ವಾಚ್ ದ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಫಿಶರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹಡಗಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ರಾಣಿ ಏನೋ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೇನೋ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು, ಆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಗನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ರೂಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಒಂಥರ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಡಗು, ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಏನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ತಂದೇನೋ, ಆ ರೀತಿ ತಾನೇ ರಾಣಿಯೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಂತೆ. ಓಕೆ, so see the behavior of the Fluffy, how she is, and now see how naughty she is. So here fashion and settle down comfortably ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ. So comfortably to survey her kingdom,
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಹಡಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಏನು. ಓಕೆ, ಸರ್ವೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಟು ಸರ್ವೆ ಹರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ತಾನು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಡಗು ಅವಳ ರಾಜ್ಯ ಏನೋ, ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ವೆ ಹರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಓ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲಂತೆ ಆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಶಿ ವುಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಓನ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ. ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಓನ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ಲು. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರಾಣಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೀನುಗಾರರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ನೋಡೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬಲೆನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಜೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಡಗಿಂದ ಇಳಿದು ಆರಾಮಾಗಿ ರಾಣಿ ತರ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ ಓನ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಯಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜರ್ನಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸೊ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ತಂದೆ ಹಡಗೇನೋ, ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಏನೋ, ಓಕೆ, ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಏನೋ, ಆ ರೀತಿ ರಾಣಿ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದೂ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಣಿ ತರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಹಡಗಿಂದ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಣಿ ತರ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಹರ್ journey. So alas, one night this great fisherman arrived home with a broken leg, and in spite of all the wet could do. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವಳಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಅಥವಾ ಮೀನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ರಾಣಿ ತರ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಗೋದು, ಹಾಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾತಂದ್ರೆ ಅಲಾಸ್, ಒಂದು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಹೋಮ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೋಕನ್ ಲೆಗ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ಲು. ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಒಂದು ದಿನ ಕಾಲನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲಂತೆ. ಯಾರೋ ಫ್ಲಫಿ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಒನ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವಳು ಕಾಲನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಲೆಗ್ ಟು ದ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ one night this great fisherman, the writer is telling that she is a very great fisherman. ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶರ್ಮನ್ ಈ ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರ್ತಿ. ಇವಳು ಒಂದು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿದ್ಲು ಏನೋ, ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮನೆಗೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನೋ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಲನ್ನು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲಂತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಶಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೋಕನ್ ಲೆಗ್, and in spite of all the wet could do, it was considered kinder to put her to the sleep. In spite of all the wet could do, it was considered kinder. Considered kinder. Considered kinder. ಸೊ ಆ ಕಾಲನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಾಲೀಕ ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಬಯೋಕ್ಕಿಂತ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್
ಅವನು ಮಾಲೀಕ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಆ ಕಾಲನ್ನು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಾಲೀಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಫ್ಲಫಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಆರ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಯಾರು ಮಾಲೀಕರು ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆ ಫ್ಲಫಿನ ಕಾಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕವರ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಲಫಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ. ಅವಳು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಸೊ on that day she came with a broken leg, and in spite of scolding her, everyone took care of her, and they get the treatment for Fluffy, and after that they covered her with the cloths as she was totally wet, and then they thought that it is better to put her to the sleep. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೋಲ್ಡ್ ತಂಪು ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಫಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್. This is about the Fluffy, the great fisherman, and this story, beautiful short story, is written by the Eric Delderfield. This is written by Eric Delderfield. The name of the writer who wrote this beautiful short story was Eric Delderfield. So this is about the fisherman, that is a Fluffy. Fluffy ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬಳು ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಥೆ ಇದು. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲಫಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ಲು, ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. I don't think anyone is having like this Fluffy in your home. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆಕ್ಕು ಇದೆನಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೆಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ SOMETIMES, sometimes. BROUGHT, broad. WRAPPED, wrap. CRADLE, cradle. RECOGNIZED, recognized. SOAKING, soaking. CONDITION, condition. APPEAL, appeal. ANCHORAGES, encourages. And then COMFORTABLY, comfortably. SURVEY, survey. KINGDOM, kingdom. JOURNEY, journey. CONSIDERED, considered. KINDER, kinder. So sometimes, broad, wrapped, cradle, recognized, soaking, condition, appeal, encourages, comfortably, survey, kingdom, journey, considered, kinder. These are the keywords which we got in this lesson, in the second part of this lesson. In the previous class also, how much I did lesson, that much in that whatever keywords I got, there also I have written. And in this part, these many keywords we got. I hope you understood the lesson. And whatever the notes are there, I will send it in the group and you can note down. So next lesson
we will continue in the next